श्री गुरु ग्रंथ साहिब जब आयव सगरे उठ सन्मान बधायव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मानते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुरु गम हरदम नह जाम हर कंठ नानक हारी रे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्या भागा वाले हो। पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च एकत्र हो के हाजरियां भर के रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन बहुत ही प्रेम सत्कार सहित भावना सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। अज सकरांत का दिहाड़ा है। जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज आषाढ़ के महीने द्वारा उपदेश बख्शिश करदਿਆਂ हुक्म फरमाउंदे ने। आषाढ़ तपंदा तिस लगा हर नहो न जिन्ना पास। जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। आषाढ़ का यह महीना उन्हां लई तपश भरिया है। उन्हां जीव रूपी इस्त्रियां दे हिरदे विकारां दी तपश विच तपदे रहिंदे है, भुजदे रहिंदे है। जिन्हां दा हरि, जिन्हां दा वाहिगुरु, जिन्हां दा परमेश्वर जिन्हां दे पास नहीं है, जो अपने कंत तो वाहिगुरु परमेश्वर तो दूर ने, वो जीव रूपी इस्त्रियां दे हिरदे विकारां दी तपश विच भुजदे रहिंदे है, सड़दे रहिंदे है। बंदे दी प्रकृति किहो जी है कि जगत दे जीवन वाहिगुरु परमेश्वर नूं त्याग के बंदियां दी आस करता है। सच्चा साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। सच्चे साहिब दी टेक छड्ड के मनमुख बंदा बंदे दी आस करदा, बंदे ते भरोसा करदा है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी बड़ा प्यारा कथन करदे। वो कहंदे मनमुख मानस देह ते पशु परेत अचेत चंगेरे। पशु ना मंगा पशु ते पंखेरू पंखेरू घेरे। कहते मनमुख बंदे नालों पशु ते प्रेत चंगे है, पंछी चंगे है। पुछया जी मनमुख नालों पशु प्रेत ते पंछी किवें चंगे है? कहते इस करके चंगे है भी बंदा मनमुख जिहड़ा वो बंदियां कोलों मंगदा है। पशु तां चंगे है भी पशु कदे दूजे पशु तो मंगदा नहीं वेखिया। पशु ना मंगा पशु ते कदे वेख्या किसे जानवर नूं पशु नूं दूजे पशु कोलों हथ तड़ के मंगदिआं। पंखेरू पंखेरू घेरे ना कदे किसे पंछी नूं वेख्या भी किसे दूजे पंछी नूं घेर के उहदे कोलों मंगदा होवे। एक बंदा ही है जिहड़ा बंदे दी आस रखी फिरदा। महाराज जी कहंदे जगत दे जीवन वाहिगुरू परमेश्वर दी आस छड्ड के बंदिआं दी आस करदा है, जिथे इहनूं सिवाए निराशा ही हासिल हुंदी है। पंजवें पातशाह दे बचन ने मानव की टेक बिरथी सब जान। देवन को एक है भगवान, जिसका दिया रहे अगाए बहुर न तृष्णा लग गए आए। बंदियां दी टेक व्यर्थ करके जान लै सजना, बंदियां दे दित्तियां तू रजना भी नहीं है। परमेश्वर दी टेक रख, जिस दे दित्तियां तू सदैवी काल नहीं रज सकदा है। होर कोई तरीका ही नहीं है भी तू रज सके, तृप्त हो सके। परमेश्वर दे दित्तियां बंदा रज सकदा, बंदे दे दित्तियां बंदा नहीं रजदा। इस करके अकाल पुरख दी आस रखनी है। यह आषाढ़ दा महीना उन्हां लई सुहावना है, सुहंदा है, जिन्हां ने अपने हिरदे च हरि अकाल पुरख जी दे चरणां नूं वसाया होया। गुरदेव अगे अरदास है, महाराज आषाढ़ दा यह महीना, हाड़ दा यह महीना आप जी की संगत करदिआं, बाणी पढ़दिआं, कथा कीर्तन करदिआं, सुणदिआं, भजन करदिआं, भले कर्म करदिआं सुखां दा बतीत होवे। लड़ीवार कथा गुर इतिहास की आप जी सरवण कर रहे हो।
ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਭੋਜਨ, ਤਰਕਾਰੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਧ ਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਧ ਸਾਰ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਕੇ ਪਾਇਓ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਤਬ ਸਭੋਂ ਲੋਗ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਆਇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਸਗਰੇ ਉਠ ਸਨਮਾਨ ਬਧਾਇਵ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਪਰ ਖੋਲਨ ਕੀਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਦੋਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਸੋਹਣਾ ਪੀੜਾ ਮੰਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਠਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਆਇਸ ਦੀਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਲਵੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੋ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਤਬ ਬਾਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਹਾਨੀ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ, ਹੰਗਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੰਗਤਾ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਛੰਤ ਤਿਨ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਛੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ
महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी कथा विच दर्ज कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का यह पावन शब्द है, पावन छंत है। तिन कोल घुमाई जिन प्रभ सरवणी सुनिया राम। जिन्हां ने अपने प्रभु नूं अपने कन्नां नाल सुनिया। अज जिवें तुसीं सुन रहे हो ना महाराज जी की कथा, ये अपने प्रभु नूं सुनना। गुरबाणी सुनदे हो, गुरबाणी सुनना अपने प्रभु नूं सुनना। गुरबाणी दा कीर्तन सुनदे हो, गुरबाणी दा कीर्तन सुनना अपने प्रभु नूं सुनना। परमेश्वर दी कथा सुनदे हो, गुरबाणी दी कथा सुनदे हो, ये अपने प्रभु नूं सुनना। फिर जदों रसना तो वाहिगुरू कह के अपने कन्ना तो उस वाहिगुरू नूं सुनदे हो, ये अपने प्रभु नूं सुनना। ते महाराज जी कहंदे जिन्हां ने अपने प्रभु नूं अपने शरवणां नाल सुनिया है, मैं उन्हां तो घोल घुमाई, उन्हां तो वारे वारे जावां, उन्हां तो बलिहार जावां। तिन घोल घुमाई जिन प्रभ सरवणी सुनिया राम। जेड़े अपने शरवणां नाल अपने प्रभु की वडियाई सुनदे है, अपने प्रभु की कीर्ति सुनदे है, मैं उन्हां तो बलिहार जावां। ये शरवण मिले ही प्रभु की कीर्ति सुनन वास्ते हैं, परमेश्वर की वडियाई सुनन वास्ते। सरवणो मेरे हो साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। ये शरवणो तुहानू परमेश्वर ने इस तन दे नाल लाया, ते इसे करके लाया कि तुसीं अपने शरवणां नाल साहिब जी की जिहड़ी सच्ची बाणी है, अमृत बाणी है, उहनूं सुनना है, परमेश्वर की वडियाई सुननी। कहंदे एक बार कलगीधर पातशाह जी ने एक ग्रंथ का अनुवाद करवाया, जिस ग्रंथ का नाम है हनुमान नाटक। यदि कविता इतने कमाल की लिखी हुई है कि कलगीधर जी को यह ग्रंथ बहुत ही चंगा लगता। महाराज जी के 52 कवियों च एक कवि सी कवि हिरदे राम, उन्हें इसका अनुवाद किया संस्कृत विचों, इनू ब्रिज भाषा च लिखिया। कविता बड़ी कमाल की लिखी। तो महाराज जी इनू अपने कमर कस्से च रखते, कई बारी कविता पढ़नी यदि इन्हें कमाल की कविता हनुमान नाटक। उहदे च एक बचन आउंदा, कहंदे शेष नाग एक दिन ब्रह्मा जी नू लांभा देण लगा। कहण लगा ब्रह्मा जी तुसी मैनू 1000 जीभा तां दे दित्ती, पर कंन एक भी नहीं दिता। एक कवि दी ना और उडारी हुंदी कल्पना। कवि अपनी उडारी दे नाल जड़ चीज़ां नूं भी बोलण ला दिंदा। एक कवि दी उडारी हुंदी, इहनूं अति उक्ति अलंकार भी कहंदे कि फुल्लां नूं बोलण ला दिंदा, समुंदर नूं बोलण ला दिंदा, कवि नदियां नूं बोलण ला दिंदा। हुण कहंदे शेषनाग कहंदा भी मैनू तू कंन नहीं दिते ब्रह्मा, सारी दुनिया नूं कंन दिते, मेरी वेरी क्यों काल पा दिता कन्नां दा। जे तू मैनू कंन दिंदा मैं अपने कन्नां नाल भगवान दी सिफत सुणदा, भगवान दी कथा सुणदा, भगवान दी महिमा सुणदा। कहते ब्रह्मा ने जवाब दिता, ये कल्पना है। ब्रह्मा ने जवाब दिता शेष तेनू कंन इस करके नहीं दिते भी दुनिया च जिन्नू भी कंन दिते है ते जेड़ा अपने कन्नां नाल उस प्रभु की सिफत नूं सुनदा है, अपने मालक दी अपने इष्ट की वडियाई नूं सुनदा है, ते सुन के वो सिर हिलाउंदा ते कहंदा वाह, बदो बदी सिर हिल जांदा वाह। कहंदे जे तेनू कंन दे दिंदा ते तू भगवान की सिफत सुनदा ते तैं अपना सिर हिलाउणा सी सुन के। तेरे सिर ते धरती टिकी, जदों तू सिर हिलाना सी तू तां धरती गर्क कर देनी सी। एक केवल अलंकार है, ਇਹਦਾ मतलब मेरे कहण ਦਾ प्रयोजन ये नहीं है कि धरती नूं शेषनाग ने जां किसी बलद ने चुकिया। गुरबाणी का सिद्धांत नहीं है ये। गुरबाणी ये कहती है भी धरती धर्म के आश्रित टिकी हुई है, पर यह एक प्रकार की कविता है जिहदे विच कवि ने उडारी मार के कहा भी ये जिहड़े कंन ने
ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ RAM। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ RAM। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਣਦੇ ਐ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ RAM। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲੇ ਜਗ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਣ ਹੈ ਅਮੋਲੇ, ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਧਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪੈ ਬੋਇਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣਾ ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗਰ ਨੇ। ਬੋਇਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬੋਹਿਤ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਖਬਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਜੇ ਸੁਣਤੇ ਹਰ ਕਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਚੌਪਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਮਹਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੁਜਸ ਹੈ, ਕੈ ਸੰਤਨ ਕੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਨਮਰਤਾ ਜਿਨ ਹੰਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਕੋ ਤਿਆਗਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕੋ ਲਾਗਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਐ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬੋ ਬੈਰਾਗ ਜਗਤ ਤੇ ਕਰਬੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਐਸਾ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਨ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਬੋ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਦਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਸਕਦੇ ਐ। ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸ ਜਹਾਜ ਕੀ ਨਸ ਕਲਿਕਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਮੋਹਨ ਦਾਤੂ ਤਬ ਸ਼੍ਰੋਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਹਰਖ ਕੁਛ ਠਾਨੀ ਮੌਨ, ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰ ਸਰਾਹਨ ਲਗੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਹਟੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋਢੀ ਪੰਥ ਸੁਕੀਨ ਉਜਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਮਹਾ ਉਪਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਲ ਮੈਂ ਮੰਦ ਉਦਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੁਕਰਮੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਬੈਠਬੋ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨਕ ਐਲਾਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਭਾਰੀ ਅਹਿਲਾਦ, ਐਸਾ ਭਾਰੀ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੋ ਸੋ ਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਥਾਰਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਚੌਂ ਪਾਸਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਦਰਸਾਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਾ ਦੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੁਨੇ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਲਿਖਣਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅਵਨੀ ਮੰਡਲ ਗਿਰ ਲਗ ਸਾਗਰ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਯੰਤ ਤਾਈਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤਾਈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਰ ਪੁਰ ਕਰ ਕਰ ਹੋਏ ਉਜਾਗਰ। ਹਰ ਨਗਰ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਜਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੇਰੋ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਤੀਰਥ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਮੰਦਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੇਰੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਤ ਵਧੇ ਵਧੇਰੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ। 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਦੀ ਆਭਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਧਰ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਸੁਮੱਜਨ ਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਨ ਭਨਿਓ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2 ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅੱਤ ਦੀ ਬਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇ ਬਨ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਇਕੱਤਰ ਸਕਲ ਗੁਰ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਜਿਓ ਤੀਰਥ ਕਲਮਲ ਹਾਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਕੋ ਭਇਓ ਆਧਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿਖੇ ਅਪਾਰਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਿਟੇ ਨ ਸਿੱਖੀ ਇਨੋ ਅਲੰਬ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੇ ਸਦਾ ਕਦੰਬ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੋ ਨਰ ਹਿਤ ਤਰ ਸੁਨੇ ਸੁਨਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਹਿਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਪੜੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ। ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਅੱਖਰ ਦੋ ਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 24 ਘੰਟੇ 30 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਂ ਸਿੱਖਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਮਾਸ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤਜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਲਾਖੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਹਰਖੇ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਰੇ ਸਰਾਹਨ ਸੁਜਾਸੇ ਉਚਾਰੇ। ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸ ਕੀਤਾ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਤੈਂ ਬੈਠੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਨ ਸਭ ਇਨ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਠ ਗਮਨੇ ਪਰ ਦਛਨਾ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੀਨੇ ਸੰਗ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਬੋਹਰੋ ਵੈਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰੇ। ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਆਦ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਥਾਨ ਬੈਠ ਬੇ ਕੋ ਤੈਂ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਰਬ ਜਥੋਚਿਤ ਥਲ ਥਿਰ ਪਏ। ਜਥੋਚਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਹੁ ਸਵਾਦਨ ਜੁਤ ਬਨਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ। ਧਰ ਧਰ ਥਾਰ ਸਭਨ ਕੋ ਖੁਆਰਾ। ਸਭ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਪੁਨ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਗਰੇ ਕਥਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਪਰਸਪਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਹਾਂ ਕਰਿਓ ਨੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਲਾਗਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਓ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭਲਾ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਹੱਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਕਰਿਓ ਸਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰ ਯਤਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਬ ਲਗ ਵੱਡ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਉਹ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇੰਨਾ ਕਪਟ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਖਬਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕਪਟ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਬ ਕੇ ਵਿਛੜਿਓ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਗੇ ਸੰਤਤ ਰਹੇ ਨ ਤੈਸੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨੈ ਕੁਛ ਸਮਝੀ ਭਾ ਮਤ ਮੰਦ। ਖਬਰੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਕੀ ਮੋਟਾ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਕਲ ਤੇ, ਵੀ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਐਸੇ ਕਾਜ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਭਤੀਜੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ?
ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਸਾਥ ਬਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਅਗ ਕੋ ਕਰਤ ਰਿਓ ਛਲ ਸਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੇ ਅਨਿਕ ਕੀਏ ਗੁਰੂ ਉਭਾਰਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹਮਨੇ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮਠਿਆਈ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨੈ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਮਹਾ ਮਲੀਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲੀਨ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਮਠਿਆਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੁਰਕਨ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੂ ਗਇਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਲੇਛਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਏ ਤਾਂ ਬੈਠਤ ਭਇਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ। ਲਿਖ ਅਰਦਾਸ ਪਠਿਓ ਪਕਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ। ਪਿਖ ਕੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਨਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਕਵਾਨ ਭੇਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾ ਮਾਨੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਬ ਤੇ ਹਮਨੇ ਤਿਆਗਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਬਰਿਓ। ਇਹ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲ। ਸੁਨ ਕੋ ਕਰਮਨ ਕੋ ਸਗਰੇ ਨਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਪਟੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਲਹੀ ਬਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਪਟੀ ਆ, ਕਲੇਸ਼ੀ ਆ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਭਾਣਜਾ ਜੋ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮ ਪਿਆ ਕਲੇਸ਼ੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋ ਬਾਤਨ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੋ ਜਸ ਉਚਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਨ ਆਹਾਰ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਦੀਨੋ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਹਿਤ ਧਾਰ ਪ੍ਰਬੀਨੋ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੁਤ ਮੇਲ ਜੇ ਸਾਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਏ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਦਨ ਆਹਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਛਕੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਈ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਨਿਸ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਬਾਸਰ ਪੰਜ ਬਿਤੇ ਇਸ ਰੀਤ। ਏਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਮ ਕਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਸਚੀਤ। 5 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਜਾਨ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਕਰ ਬੋਬੇ ਬਸ ਉਚਾਰੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੇਵਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਨੇ ਕੇ ਗਇਓ ਨ ਜਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ, ਵਸ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਬੇ ਪੂਰੀ ਉਮਾਹਤ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਨ ਦੇ ਕਰ ਸੋਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੋਏ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੇ ਵਿਸਰਜਨ ਮੋਹਰੀ ਮੋਹਨ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸ ਰਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਸੰਸ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਉਪਜਾਏ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਦਾਤੂ ਕੋ ਦੀਨਸ ਦਾਤ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਖਿਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਾ ਸਹਿਤ ਹਰਖ ਧਰ ਗਾਤ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਆ ਗਨ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਸੰਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਲਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਕੋ ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਾਈ। ਔਰ ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਅਧਿਕ ਸਰਾਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਨੇਹ ਮਹਾਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਿਰਦਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਗਿਆਨ ਗੁਣਵਾਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਉਦਾਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਖਡੂਰ ਮੇ ਉਤਰੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਭ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਅਗਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਧਨਵੰਤੀ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ। ਪਿਖਤ ਕੁਟੰਬ ਹਿਤੂ ਨਿਜ ਸੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ ਪਾਛੇ ਸੋ ਰਹੇ। ਇਹ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ 6 ਦਿਨ, ਕੋਈ 7 ਦਿਨ। ਇਹ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਬੌਰ ਚਲਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਹਿਓ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ ਮੌ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਆਹ ਦੋਤੇ ਕੋ ਹਰ ਖਾਨਾ। ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਖੇੜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਖਰਚਿਓ ਟਿਗਤੇ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਨ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਾਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨੇ ਨੇ ਖਰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੰਡਿਆ। ਕਰਿਓ ਜਥੋਚਿਤ ਤਬੇ ਵਿਸਰਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੋਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਸਨੇ ਅਛੇ ਦੋਹਨ ਮਨ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਨੇਹ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਿਲ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਮੋਕੀ ਔਰ ਚਲੇ ਸੁਖ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਹਿਤ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਵਿਦਾ ਕਰਾਏ। ਜਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਤਸਵ ਏਵ ਵਿਆਹ ਕੋ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਠੈ ਸੁਨੇ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਖੋਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਏ ਪਾਵਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਖੋ ਐ ਪਰੋਏ
ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।